Good afternoon. Is there any problem in Python program list what I have discussed with you and the soft copy with you? तुमच्याकडे जी सॉफ्ट कॉपी आहे मॅन्युअलची त्यातले प्रोग्रामची जी लिस्ट आहे प्रॅक्टिकलची ती आणि मागच्या वेळेला आपण प्रॅक्टिकलला डिस्कस केलेली काही वेगळी आहे का? कोणीतरी मेसेज टाकला होता की त्यातली लिस्ट आणि आपण डिस्कस केलेले प्रोग्राम जे आहेत ते वेगळे आहेत. Are you people there in the meeting? Yes, ma'am. Okay. Now we will discuss some problems in your practical number 5. Before that, I will just revise the 4 control structure statement we have studied yesterday. So yesterday we have seen a break statement, continue statement, pass statement, else statement. In that, break and continue both are same in other programming language we have to. So break is a statement that is used to take the control out of the loop, out of current loop. So whenever the interpreter will encounter the break statement, the come out of the loop. त्यावेळेला तुम्हाला ब्रेक स्टेटमेंट मिळेल. मोमेंटला त्याच्या खालचे कुठलेही स्टेटमेंट लूप मधले एक्झिक्यूट होणार नाहीत. The control will directly come out of the current loop. That is the use of break statement. Continue statement. Whenever the interpreter will encounter the continue statement, it will skip the remaining part of the loop and the control goes to the starting of the loop. That means again the control goes to the condition part of the loop. Now this continue statement is used if you have to skip a particular condition in the loop. कंडिशन लूप मध्ये येणारी एखादं पर्टिक्युलर कंडिशन जर तुम्हाला स्किप करायची असेल, त्या कंडिशनला तुम्हाला जर काहीच ऍक्शन परफॉर्म करायची नसेल, then to skip a particular condition in the loop we will use the continue statement. Now the third statement is pass statement. Sometimes we have to create a empty loop, or sometimes we have to use the statement that will do nothing but syntactically it is required. In another programming language, empty for loop, empty if loop. So I just take a bracket open and close, curly bracket open and close. But in Python there is no curly bracket open and close. Then how to create an empty loop? Use indentation loop. Now I require such a statement that I can syntactically write in the loop, but that statement does not perform any meaningful action. So for that purpose, the statement used is a pass statement. Now the next is else statement or else clause. Now, as in another programming language, till today we have used the else block with if only. But in Python, else can be used without if also. That is known as else control statement. Now, the else control statement is used in conjunction break. It is used in normally, it is used in conjunction with a break. Now, the else clause
is executed only if the loop is not terminated by a break statement. एखादं लूप जर ब्रेक स्टेटमेंटने टर्मिनेट झालं नाही तर आपण नॉर्मली काय करतो, एल्स ब्लॉक लिहितो और एल्स स्टेटमेंट जी आहे ती एक्झिक्यूट होते. नॉर्मली या एल्स स्टेटमेंट किंवा एल्स ब्लॉकचा, एल्स क्लॉजचा यूज कुठं होतो, परफॉर्म अ सर्च ऑपरेशन, देन परफॉर्म वेदर द नंबर इज प्राईम और नॉट, असे जे प्रोग्रॅमिंग आहेत की जिथं आपण काहीतरी फ्लॅग सेट करतो आणि डिपेंडिंग अपॉन दॅट फ्लॅग वी विल टेक द ॲक्शन. मग अशा वेळेला आपल्याला ही एल्स क्लॉज स्टेटमेंट युजफुल आहे. नाउ इज द फॉन्ट क्लिअर टू ऑल? आयडियलीचा फॉन्ट सगळ्यांना दिसतोय? Okay. Now some of the practical number 5 programs we will study here, and just we will see the example of all these control statement I have discussed now. First we will see the example of continue statement. So I have written all the program in a single file, and I will just put a comment remaining part and uncomment only the single program. Okay. Program दिसतोय सगळ्यांना? S is a string. Now what is the value for S is programming language. For I in S, I equal to M or I equal to G. म्हणजे त्या स्ट्रिंग मध्ये एक कॅरेक्टर आपण प्रिंट करतोय, पण ज्या मोमेंटला तुम्हाला कॅरेक्टर एम किंवा कॅरेक्टर जी मिळेल त्या मोमेंटला आपण कुठली स्टेटमेंट लिहिली आहे, कंटिन्यू. म्हणजे डायरेक्टली इफ ट्रू झाला की कंटिन्यू काय करतं, बॅक परत फॉरच्या स्टार्टिंगला जातं आणि ते पर्टिक्युलर कॅरेक्टर तुमचं स्किप होतं. इट विल गो टू द नेक्स्ट कॅरेक्टर. म्हणजे आउटपुटमध्ये आपल्याला स्पेसिफिकली एम किंवा जी हे कॅरेक्टर दिसणार नाही. सो व्हेन एव्हर इट विल एन्काउंटर आयदर एम ऑर जी, इट डायरेक्टली गोज टू द स्टार्ट ऑफ द लूप. लूपच्या स्टार्टिंगला कंट्रोल जातो, त्यामुळं प्रिंट आय ही स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होत नाही. त्यामुळं आउटपुटमध्ये आपल्याला असे कॅरेक्टर दिसतात की जे एम आणि जी नाही आहेत. So except M and G, I will see all the character in the output. आपण ह्याचा आउटपुट चेक करू. So I think the program is not file. Just wait a minute.
Now see the output in continuous statement. Whenever M character or G character is encountered, it's not displayed on the screen. फक्त P R O R A I N L A N U A E कॅरेक्टर प्रिंट झाले. पाहिजे तर आपण कंडिशन थोडीशी चेंज करून बघूयात. आता इथं आपण कॅरेक्टर चेंज करूयात. So I'm taking as P and R. म्हणजे P आणि R हे दोन कॅरेक्टर सोडून उरलेले सगळे कॅरेक्टर प्रिंट. आता फॉर एक्झाम्पल कॅरेक्टर सगळे मला एका लाईन मध्ये पाहिजेत म्हणून मी काय करते, एंड पॅरामीटर जो आहे तुमच्या प्रिंटचा तो स्पेस टाकते, म्हणजे कॅरेक्टर एका समोर एक प्रिंट होतील. आपण आर आणि टी कॅरेक्टर घेतलं होतं. आता इथं कॅपिटल आहे आणि मी कंडिशन पी स्मॉल होतं. सो कंडिशन मिसमॅच होती आणि पी तुम्हाला आउटपुट मध्ये दिसणार आहे. सो POGAMMING like that. So I use a continuous statement if I have to skip thing. Okay. आता आपण त्याच प्रोग्राम मध्ये एक दुसरा चेंज केलेला आहे. आता बघा, एक सर्चचा प्रोग्राम घेतलेला आहे. L equal to input enter a character to search. म्हणजे ब्रेक आपण कसा यूज करतो हे इथं आपल्याला दिसेल. फ्लॅग इक्वल टू 0 ठेवलाय. फॉर K in S म्हणजे S या स्ट्रिंग मधल्या प्रत्येक कॅरेक्टर साठी तुमचं फॉर लूप रिपीट होईल. आता कुठलं कॅरेक्टर सर्च करायचंय हे L मध्ये सेव्ह केलंय. अँड K इज अ कॅरेक्टर इन द स्ट्रिंग. फॉर लूपचा काउंटर व्हेरिएबल K आहे. So at each iteration we will check if L equal to K. असं असेल तर आपण युजरला काय मेसेज दिला, लेटर K is present in the string. At that time I will set the flag equal to 1 and I will break the loop. So print letter K present in string, flag equal to 1 and then break. मग जर तुमची स्ट्रिंग प्रेझेंट असेल तर त्यावेळेला तुम्हाला मेसेज मिळेल आणि फ्लॅगची व्हॅल्यू किती होईल, 1. त्यामुळे फॉर लूपच्या बाहेर आल्यानंतर फ्लॅगची व्हॅल्यू फ्लॅग इक्वल टू 0 ही इफ कंडिशन ट्रू होणार नाही आणि त्यामुळे तुम्हाला नॉट प्रेझेंट असा मेसेज येणार नाही. जर कॅरेक्टर नाही सापडलं तर काय होईल, फॉर लूप कम्प्लीट होईल आणि इफ मध्ये कधीच जाणार नाही. इफ मध्ये नाही गेल्यामुळं फ्लॅगची व्हॅल्यू आहे तशी 0च राहते आणि फॉर लूपच्या बाहेर फ्लॅग इक्वल टू 0 इट विल बी ट्रू अँड यू विल गेट अ मेसेज नॉट प्रेझेंट. सो वी विल जस्ट रन दिस प्रोग्राम. आपण एक कॅरेक्टर काय करूयात, एंटर करूयात. सो फॉर एक्झाम्पल कॅरेक्टर आहे G. So the character to be searched आपण G दिलेलं आहे. So letter G is present in the string येते. So I will just close this. Enter a character to search आलं बघा. इथं मी G देते. आता बघा लेटर G is present in the string असं आलं. आपण आता काय करू, दुसरं ट्राय करू. We will check with Z आहे का चेक करू. सो एंटर अ कॅरेक्टर टू सर्च किती दिलं, Z. मेसेज आला नॉट प्रेझेंट. म्हणजे एक तर प्रेझेंट येईल किंवा नॉट प्रेझेंट, दोन्हीपैकी एक कुठलं तर तुमचं एक्झिक्यूट होईल.
Now this is the use of break statement. Is it continue and break statement? Now we will go to the next program. आहे. आपण तो तुमचा ह्याचा बघितलं सर्चचा प्रोग्राम, तोच प्रोग्राम मी क्लॉज एक्झिक्युटेड दॅट प्रोग्राम क्लॉज. एक एस व्हेरिएबल घेतलं, स्ट्रिंग सेव्ह केलं, then n equal to input character to search. एक कॅरेक्टर सर्च करण्यासाठी आपण इनपुट, त्यानंतर फॉर्म मध्ये काय फॉर के इन फॉर लूप घेतलं स्ट्रिंग साठी. देन इफ काय सर्च करायचं एल, कंपेअर कोणासोबत के. सो इफ एल इक्वल टू के, आय विल गिव्ह अ मेसेज प्रिंट लेटर के प्रेझेंट इन द स्ट्रिंग. आणि त्याच्यानंतर काय लिहिले बघा, now slash n is similar to line in other programming language. New line वापरली, so it was the array. If I write slash n, it will work as so is present in the string, new line is executed. म्हणजे एक्झिक्यूट होते हे आपण प्रोग्राम नाही वापरायचा. म्हणजे एका प्रोग्राम मध्ये ब्रेकचा पार्ट तर एक्झिक्यूट होईल किंवा एल्स क्लॉज होईल, त्यामुळे फ्लॅग वापरायची गरज नाहीये. मग आता मी एल्स क्लॉज कुठं वापरलाय बघा, स्ट्रेट लाईन मध्ये, म्हणजे संपल्यानंतर मी एल्स क्लॉज वापरलाय. सो इट इज एल्स. नाउ गिव्ह द मेसेज print not present, the letter is not present, and else statement is executed. Now is it clear how to use the else clause in Python program? Syntactically else clause कुठं लिहायचा, कसा लिहायचा हे सगळ्यांना कळालेलं आहे. एल्स क्लॉज कळालेला आहे का, कुठं वापरायचा, कसा वापरायचा? ओके, प्रोग्राम. एंटर अ कॅरेक्टर टू सर्च. फर्स्ट कॅरेक्टर प्रेझेंट असलेले देऊ, फॉर एक्झाम्पल डब्ल्यू कॅरेक्टर इज प्रेझेंट, मी इनपुटला डब्ल्यू देते. एंटर. चेक आउट द मेसेज, लेटर डब्ल्यू प्रेझेंट इन स्ट्रिंग, ब्रेक इज एक्झिक्युटेड. म्हणजे लेटर जर प्रेझेंट असेल तर ब्रेक स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होती. बघा स्लॅश एन वापरल्यामुळे दोन्ही मेसेज वेगवेगळ्या लाईनवर आलेले आहेत. ओके, आता आपण कॅरेक्टर नसलेलं देऊ, फॉर एक्झाम्पल क्यू. आता काय होईल, तुमचा इफ कंडिशन होणार नाही, ब्रेक स्टेटमेंट पण एक्झिक्यूट होणार नाही. इट विल डायरेक्टली कम टू एल्स पार्ट. बघा, नॉट प्रेझेंट, एल्स स्टेटमेंट इज एक्झिक्युटेड. So by using a else clause we can write the program like this. आपल्याला फ्लॅग सेट करा, फ्लॅग चेंज करा ही काही गरज नाहीये. म्हणजे या एका एल्स क्लॉज मुळे आपले किती स्टेटमेंट बघा. फ्लॅग इक्वल टू 0 हे इनिशियल सेटिंग गेलं. इफ मध्ये फ्लॅग इक्वल टू 1 करायची गरज नाहीये.
आणि परत लूपच्या बाहेर आपण इफ फ्लॅग इक्वल टू 0 हे करत होतो, त्याची पण गरज नाहीये. म्हणजे टोटली तुमचे 3 लाईनचा कोड या एका एल्स स्टेटमेंटमुळे कमी झालेला आहे. इज इट क्लिअर द आउटपुट ऑफ एल्स क्लॉज और एल्स स्टेटमेंट? Now see, your attendance is monitored when you join the lecture, how many times you left the lecture, how many lecture you all are attended. So for each subject, the attendance is monitored and it can affect on your internal performance also. So be careful about the attendance. Only 50% attendance is there for each lecture. The total strength is above 60, but only 30 or 35 students are attending the lectures. And some common students are only attending the lecture. If you are not giving your attendance, it will surely affect your internal performance. Now, after completing the second chapter, we will have again a MCQ you have to solve on chapter 1 and chapter 2. I will send you the link and you have to complete it. Okay. So else statements output सगळ्यांना कळालेलं आहे. Now we will just check out the pass statement. आता पास स्टेटमेंट आपण कशाला वापरतो म्हणून सांगितलं होतं. तर पास स्टेटमेंट काय करतं, एम्प्टी लूप क्रिएट करतं. आपल्याला काहीच करायचं नसेल तर एम्प्टी लूप क्रिएट करायचंय. फॉर एक्झाम्पल बघा, यूज ऑफ पास स्टेटमेंट कसं केलंय. फॉर आय इन रेंज 1,1000. नाउ रेंज 1,1000 म्हणजे किती नंबर्स येतात या रेंज मध्ये. हाऊ मेनी नंबर्स आर इन दॅट. 999 because the last number is always excluded. एवढं लक्षात ठेवा. Okay. So what I have done here, for I in range 1,1000 colon. आता या लूप मध्ये मला काहीच करायचं नाहीये, एम्प्टी लूप ठेवायचा आहे. सो जस्ट आय हॅव रिटर्न द स्टेटमेंट पास, PASS. आता एक लक्षात घ्या, ब्रेक, कंटिन्यू आणि पास या तिन्हीच्या समोर कोलन नाहीये. बट when you use a else clause, तिथं कोलन आलेला आहे. थोडंसं सिंटॅक्टिकली चेंज जो आहे तो लक्षात ठेवा. else clause will require a colon, but continue, break, pass, these statement doesn't require a colon. ओके. सो मला एम्प्टी लूप तयार करायचंय म्हणून मी काय लिहिलं, फॉर आय इन रेंज 1,1000. Now in that loop I will just write a statement pass. म्हणजे ते स्टेटमेंट, ते लूप जे आहे ते 1000 टाइम्स रिपीट होणार आहे, पण आतमध्ये काहीही एक्झिक्यूट होणार नाही. मग लूपच्या बाहेर मी काय मेसेज लिहिला बघा, एम्प्टी फॉर लूप 1000 टाइम्स आणि प्रिंट आय. आयची व्हॅल्यू काय आहे ती आपण बघूयात. सो एम्प्टी फॉर लूप असं डिस्प्ले होतं आणि आय ची लास्ट व्हॅल्यू टर्मिनेशनला असलेली किती असणार आहे, 999. ती व्हॅल्यू काय होती, डिस्प्ले होती. सो दिस इज जस्ट अन इलुस्ट्रेशन ऑफ pass or empty loop. Now we will see some programs from your experiment or practical number 5. Fibonacci series. लक्षात आहे, what is Fibonacci series? Now on the screen you will have
the Fibonacci series program. Just go through the program and can anybody explain what is the logic written in that program? आपण रिकर्शन वापरलेलं नाहीये. नॉर्मली फिबोनाचीचा प्रोग्राम तुम्ही रिकर्शनने बऱ्याच वेळेला लिहिलेला आहे. दिस इज विदाउट रिकर्शन. रिकर्शन न वापरता आपण हा फिबोनाचीचा प्रोग्राम केलेला आहे. तर यातलं लॉजिक सांगता येईल का? सो फर्स्ट n इक्वल टू इनपुट एंटर द नंबर टू कॅल्क्युलेट फिबोनाची सिरीज. बरोबर आहे. आता काय झालं, नंबर बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन काय करतं, स्ट्रिंग मध्ये देतं, म्हणून त्याचं टाईप कास्टिंग करायला आपण कुठलं फंक्शन वापरलं, इंट. सो n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर टू कॅल्क्युलेट फिबोनाची सिरीज. म्हणजे ज्या नंबरचं आपल्याला फिबोनाचीस काढायचं आहे ते n मध्ये सेव्ह झालं. आता बघा फिबोनाचीस आपण कसं डिफाईन करतो, फिबोनाचीस ऑफ 0 इज 0, फिबोनाचीस ऑफ 1 इज 1. म्हणून मी दोन व्हेरिएबल घेतले, f1 इक्वल टू 0, f2 इक्वल टू 1. मग f1 काय करतो, फिबोनाचीस ऑफ 0 घेतो, और वी कॅन राईट हिअर so it is Fibonacci of 0 इक्वल टू 0. ते मी f1 मध्ये सेव्ह केलं. त्याच्यानंतर Fibonacci ऑफ 1 इक्वल टू 1 असतंय, ते मी f2 मध्ये सेव्ह केले. आणि आता k इक्वल टू 2 केलं व्हाईल लूप साठी. म्हणजे तुमचा काउंटर व्हेरिएबल मी k2 ला का असाइन केला, तर 0 आणि 1 या दोन नंबरचं फिबोनाचीस आपण कॅल्क्युलेट करत नाही, हे बाय डिफॉल्ट आपण इथं सेट करून ठेवलंय. ओके, त्याला फॉर्म्युला होत नाही. मग आपण ऍक्च्युअल फॉर्म्युला जो फिबोनाचीसचा आहे तो कुठून अप्लाय करतो, 2 पासून. सो फिबोनाचीस ऑफ एनी नंबर इज ऍडिशन ऑफ फिबोनाचीस ऑफ इट्स 2 प्रिव्हियस नंबर. लक्षात आहे डेटा स्ट्रक्चर. फिबोनाचीस ऑफ अ नंबर इज डिफाइंड ॲज, एखाद्या नंबरचा फिबोनाचीस आपल्याला डिफाईन करायचा असेल तर तो कसा असतो, त्याच्या आधीच्या दोन नंबरच्या फिबोनाचीसची ऍडिशन. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, जर फिबोनाचीस ऑफ 2 तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर त्याची फॉर्म्युला आहे फिबोनाचीस ऑफ 2 इक्वल टू फिबोनाचीस ऑफ त्याच्या आधीचे दोन नंबर म्हणजे कोण, 0 आणि 1. सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर फिबोनाचीस. फिबोनाचीस ऑफ 3 असेल तर काय म्हणणार, फिबोनाचीस ऑफ 1 प्लस फिबोनाचीस ऑफ 2. त्याच्या आधीच्या दोन नंबरच्या फिबोनाचीसची आपल्याला ऍडिशन करायची. सो दिस इज द फॉर्म्युला. म्हणून k ची व्हॅल्यू मी इनिशियल किती घेतली, 2 घेतली. पुढे बघा, मी f1 आणि f2 च्या व्हॅल्यू स्क्रीनवर प्रिंट करून घेतल्या. प्रिंट f1, f2, कारण त्या एकदाच प्रिंट करायच्यात मला. आणि न्यू लाईनला जाऊ नये यासाठी मी एंड इक्वल टू स्पेस दिलेला आहे. म्हणजे लाईन सेपरेटर मी काय दिलाय, स्पेस दिलाय. इथपर्यंत कळालंय सगळ्यांना? किंवा ऑलरेडी तुम्ही तो प्रोग्राम एक्झिक्यूट पण केलेला असेल फिबोनाचीसचा. इथपर्यंतचं लॉजिक क्लिअर आहे सगळ्यांना? येस मॅम. आता नेक्स्ट मी काय केलं, लूप घेतला बघा, k इज लेस दॅन इक्वल टू n पर्यंत. म्हणजे ज्या नंबरचं फिबोनाचीस काढायचंय तिथपर्यंत आपल्याला रिपीट करायचंय. सो व्हाईल k लेस दॅन इक्वल टू n कोलन. आता मी काय म्हणलं, आपल्याला नेक्स्ट फिबोनाचीस जर काढायचा असेल तर तो नेक्स्ट काय असतो, आधीच्या दोन फिबोनाचीसची ऍडिशन. म्हणून मी काय केलं, f3 इक्वल टू f1 प्लस f2. आणि मग तो f3 आपण प्रिंट केला. आता हे इटरेशन कंटिन्यू करण्यासाठी काय होणार, आपण जसं एका नंबरवरून पुढच्या नंबरला जाऊ तसं काय होणार बघा, f1 मध्ये f2 ची व्हॅल्यू शिफ्ट होणार, f2 मध्ये f3 ची व्हॅल्यू शिफ्ट होणार, आणि पुढच्या नंबरला जाण्यासाठी k इक्वल टू k प्लस 1 केला. आणि जोपर्यंत तुमचा नंबर एन्काउंटर होत नाही तोपर्यंत हे लूप रिपीट होते. सो वी विल चेक आउट.
एंटर अ नंबर टू कॅल्क्युलेट फिबोनाची सिरीज. फॉर एक्झाम्पल मी 5 देते. बघा, पहिलं 0 आणि 1 ऍज इट इज प्रिंट होत आहे. त्यानंतरची 1 व्हॅल्यू ही आधीच्या 2 नंबरची ऍडिशन आहे. तुम्ही चेकआउट करू शकता. 0 + 1 गिव्ज 1. त्यानंतर 2 कसा आला बघा, त्याच्या आधीच्या 2 नंबरची ऍडिशन 1 + 1 2. 3 नंबर कसा जनरेट होतो, त्याच्या आधीच्या 2 नंबरची ऍडिशन 1 + 2 3. 5 नंबर कसा जनरेट होतो, त्याच्या आधीच्या 2 नंबरची ऍडिशन 2 + 3 = 5. तुम्ही वेगळा नंबर पण चेकआउट करू शकता. ओके, आपण 8 देऊन बघूयात. ते बघा, 0 1 1 2 3 5 पर्यंत आपण बघितलं होतं. 8 कसा आला, 5 + 3. 13 कसं आलं, 8 + 5. 21 कसं आलं, 13 + 8. म्हणजे जो कुठलाही नंबर तुम्ही द्याल त्याची फिबोनाची सिरीज तुमची अशी प्रिंट होणार आहे. इज इट क्लिअर विथ फिबोनाची प्रोग्राम? Yes, ma'am. ओके, ज्यांना पाहिजे असेल त्याने स्क्रीनशॉट काढून ठेवा. हा प्रोग्राम तुम्हाला प्रॅक्टिकल नंबर 5 मध्ये लिहायचा आहे. नाउ नेक्स्ट इज सम ऑफ डिजिट. मी आय थिंक काल 6 7 8 असं काहीतरी होतं ना, कंबाईन केले होते आपण प्रोग्राम. मला ऍक्च्युअल नंबर आठवत नाही आता, पण तुम्हाला 3 प्रोग्राम मी एकात क्लब करायला सांगितले होते. सम ऑफ डिजिट, रिव्हर्स नंबर आणि पॅलिंड्रॉम असे 3 प्रोग्राम होते. तर ते तिन्ही प्रोग्राम तुम्ही एकात क्लब केलं तरी चालेल असं सांगितलं होतं. तोच प्रोग्राम इथे घेतलेला आहे. सो n = इंटिजर इनपुट एंटर अ नंबर. एक नंबर n मध्ये इनपुट करून घेतला. सम ऑफ डिजिट करायचे म्हणून इनिशियली s = किती ठेवला, 0. त्यानंतर आपण n मध्ये चेंज करतो ना, n = n/10 करत जातो. म्हणून मी n ह्याची व्हॅल्यू, n ची ओरिजिनल व्हॅल्यू एका नम व्हेरिएबल मध्ये सेव्ह केली. त्याचबरोबर मला रिव्हर्स पण काढायचा या नंबरचा, म्हणून मी रिव्हर्स व्हेरिएबल घेतला, त्याची व्हॅल्यू ठेवली 0. ओके, आता लूप बघा. टिल नंबर इज ग्रेटर दॅन 0 आपण काय करत होतो, डिजिट कसा काढतो, डिजिट d = n mod 10. आता हे लॉजिक आपण CPP वापरून खूप जुनं झालेलं आहे. आठवत असेल तर जुनं असेल, ज्यांना काहीच लक्षात नाही त्यांच्यासाठी प्रत्येक गोष्ट नवीन असणार आहे. सो d = n mod 10. ह्याच्याने काय होतो, d कॅल्क्युलेट झाला डिजिट. आणि पुढच्या नंबरला जायला आपण काय केलं होतं, n = n/10. आता इथं मी डबल डिव्हाइड बाय सिम्बॉल घेतलाय. ह्याचं मिनिंग कोण सांगू शकेल? येस, एनीवन? इंटिजर व्हॅल्यूसाठी. म्हणजे नॉर्मली काय तर आपल्याला डिव्हिजन इंटिजर मध्ये पाहिजे आणि डबल स्लॅश म्हणजे फ्लोअर डिव्हिजन, इंटिजर डिव्हिजन आहे. तसंही आपण 10 आपला जो नंबर आहे तो आपल्याला इंटिजर डिव्हिजन पाहिजे, म्हणून तुम्ही फ्लोअर डिव्हिजन घेतलेली आहे. ओके, सो n = n फ्लोअर डिव्हिजन 10. मग आपण काय करतो, डिजिटची सम काढतो. सम s = s + d. आता बघा, रिव्हर्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी नंबरचा मी एक फॉर्म्युला वापरलाय, REV, रिव्हर्स = रिव्हर्स × 10 + d. तर या फॉर्म्युलानी तुमचा रिव्हर्स नंबर कॅल्क्युलेट होतो. आता पहिल्यांदा आपण ज्या वेळेला एखादं डिजिट काढलं, समजा 1 2 3 असा नंबर आहे, बरोबर, तर याचं पहिलं डिजिट किती येतंय, 3. मग रिव्हर्स मध्ये काय सेव्ह होतंय बघा, 0 × 10 + 3. सो 0 × 10 म्हणजे किती येणार, 0च येणार. सो 0 + 3 3 येते. म्हणजे पहिल्या इटरेशन मध्ये REV मध्ये किती सेव्ह होते, 3. आता समजा 1 2 3 हा नंबर असेल तर त्याचं दुसरं डिजिट काय कॅल्क्युलेट होणार, 2. मग REV मध्ये ओरिजिनल व्हॅल्यू किती आहे, 3. मग ते काय होणार, 3 × 10.
+2 म्हणजे किती येत आहे 32. पुढच्या वेळेला काय होत आहे 32 मल्टिप्लाइड बाय 10 येत आहे म्हणजे ते किती होत आहे 320. सो म्हणजे ऑटोमॅटिक 120 उलट काय आलं 321. ओके, मग असं तुमचं लूप काय होईल इटरेट होईल आणि तुमचा रिव्हर्स पण कॅल्क्युलेट होईल आणि सम ऑफ डिजिट पण कॅल्क्युलेट होईल. मग व्हाईल लूपच्या बाहेर आल्यावर काय केलं बघा, आफ्टर व्हाईल लूप आय हॅव प्रिंटेड द सम s, or we can just make this as double quote sum of digit equal to comma s. तुमची सम प्रिंट होईल किंवा कॉन्कॅटिनेशन आपण प्लस पण करू शकतो. त्याच्यानंतर मी रिव्हर्स नंबर प्रिंट केला, रिव्हर्स ऑफ नंबर रिव्हर्स मध्ये. आता दोन कामं झाली, सम ऑफ डिजिट झालं, रिव्हर्स नंबर झालं. तर तिसरं लॉजिक काय होतं, वेदर द नंबर इज पॅलिंड्रॉम ऑर नॉट. पॅलिंड्रॉमची डेफिनेशन काय, इफ अ नंबर अँड रिव्हर्स ऑफ इट बोथ आर सेम वी कॉल धिस ॲज अ पॅलिंड्रॉम. म्हणून मी काय इफ कंडिशन चेक केली, इफ REV = नम. आता बघा मी यासाठी या नम व्हेरिएबल मध्ये n ची व्हॅल्यू सेव्ह केली होती, कारण व्हाईल लूप मध्ये इच टाइम n ची व्हॅल्यू काय होती चेंज होत जाती. त्यामुळे मी n ची ओरिजिनल व्हॅल्यू नम या व्हेरिएबल मध्ये सेव्ह केली आहे. सो इट इज इफ REV = नम प्रिंट पॅलिंड्रॉम एल्स नॉट पॅलिंड्रॉम. Just go through the logic and if you have any problem let me know. Just एकदा लॉजिक वर नजर टाका, तुम्हाला काही कळत नसेल तर विचारा, मग ह्याचं आउटपुट आपण चेकआउट करू. हे तिन्ही प्रोग्राम मी एकात कंबाईन केलेले. Shall we see the output of this? सेव्ह करूयात. एक मिनिट कमेंट कंप्लीट करूया. ओके, एंटर नंबर. आपण पहिल्यांदा बघू 1 2 3 4 हा नंबर टाकला, ह्याची सम किती येते, व्हॉट इज द सम ऑफ डिजिट, 10. 10. ओके, आपण चेक करू. सो एंटर 1 2 3 4 नंबर टाकला 1 2 3 4, सम ऑफ डिजिट किती आली, रिव्हर्स ऑफ अ नंबर किती आला 4 3 2 1. 1 2 3 4 नॉट इक्वल टू 4 3 2 1. So output काय आलं, not palindrome. Now we will see one example of palindrome. Enter number 1 2. Okay, 1 2 2 1. Okay. Enter. Sum of digit 6. Reverse of it is 1 2 1 and both are same, so the output is palindrome. Is it clear? So we have completed up to practical number. प्रोग्राम आहेत, फॅक्टोरियल ऑड इव्हन हे ऑलरेडी आपण घेतले. सो नाउ
we have completed the chapter 2 also. The program we have the chapter 2. After a lecture of today, we will continue with chapter 3. टाइमटेबल ऑलरेडी आलेला आहे. So for your first unit test, you will have the link of MCQ on chapter 1 and chapter 2. So you will get a practice on solving the Python MCQs. So if you have any problem in this program, you can ask. आजच्या प्रॉब्लेम मध्ये किंवा या चॅप्टर मध्ये जर काही तुम्हाला प्रॉब्लेम असेल तर विचारा, नसेल तर आज आपला सेकंड चॅप्टर कंप्लीट होतोय. If by chance I get a extra lecture on Friday or Saturday, I will inform you and we will continue on either Friday or Saturday with the third chapter. In advance, I will let you know when will be the lecture of Python. So is there any problem in chapter 2? No ma'am. किंवा अजून तुम्ही कंटेंट्स वगैरे बघितले नसतील, ह्याची वर्ड फाईल मी थोडी मॉडिफाय करून उद्यापर्यंत तुमच्या क्लासरूमवर टाकते. साइड बाय साइड कंटिन्यू युअर प्रॅक्टिकल असाइनमेंट बुक. प्रॅक्टिकलचे क्वेश्चन असाइनमेंट बुक मध्ये लिहायचे, ते टास्क कंटिन्यू ठेवा. आपण प्रॅक्टिकल 5 पर्यंत आता कंप्लीट केलेलं आहे. Then we will stop here only. जर कोणाला काही शंका डाऊट असेल तर विचारा, असेल तर आपण okay, no doubts, no problem. Then we will stop here. Thank you.